ڈی سی میاں والی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا اجلاس، ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے انتظامات کا جائزہ، دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب، ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ شہری خوفزدہ نہ ہوں، ضلع انتظامیہ 24 گھنٹے الرٹ ہے۔ 11 جولائی سے مزید بارشوں کی پیشگوئی، 13 جولائی سے نیا مغربی سسٹم ملک میں داخل ہوگا، جنوبی پنجاب بھر میں بارشیں متوقع، ممکنہ طور پر سیلابی صورتحال کا خدشہ، اربن فلڈنگ، لینڈ سلائڈنگ، سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا امکان۔ مانسون کے پیش نظر واسا ملتان میں ہنگامی اجلاس، ایم ڈی کی افسران کو الرٹ رہنے کی ہدایت، تمام ڈسپوزل اسٹیشنز کو فری فال اور جنریٹرز ایندھن کا پیشگی انتظام کرنے کا حکم۔ ریسکیو نے بارشوں کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی، شہری بجلی کے کھمبوں اور تاروں سے دور رہیں، گرج چمک کے دوران درختوں کے نیچے پناہ لینے سے گریز کریں، ندی نالوں کے قریب جانے سے پرہیز کریں، ہنگامی صورتحال میں ریسکیو 1122 پر کال کریں۔ محکمہ انہار مظفر گڑھ کی نااہلی پی ڈی ایم اے کی وارننگ کے باوجود رابطہ نہروں کے بند اور پشتیں مرمت نہ ہو سکے، بہاؤ میں تیزی کے بعد نہروں میں شگاف پڑنے کا خطرہ، کسان پریشان، اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مانسون کی بارشیں پرانی عمارتوں کی دشمن، ڈی جی خان انتظامیہ کا کراچی میں عمارت گرنے کے بعد سروے کا فیصلہ، سرکاری عمارتوں کا سروے بلڈنگ ڈویژن کے ایگزیکٹو انجینئر کے سپرد، افسران سے 3 روز میں رپورٹ طلب۔ ملتان انتظامیہ کا مانسون بارشوں کی مانیٹرنگ بارے مؤثر پلان بنانے کا فیصلہ، ریلیف کیمپس پر اب سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری، ملتان میں سونا 3000 روپے مہنگا ہو گیا، 24 کیرات 3,59,000 جبکہ 22 کیرات 3,29,000 روپے میں فروخت۔ کولمبا میں سستا پروٹین آؤٹ آف روٹین، چکن کی قیمت کو پر لگ گئے، فی کلو 80 روپے اضافہ، 580 روپے کلو فروخت ہونے لگا، شہریوں کے ساتھ دکاندار بھی پریشان، کہتے ہیں گاہک قیمت پوچھ کر واپس چلا جاتا ہے، قیمت میں کمی کی جائے۔ مہنگائی سے پریشان عوام کی مشکلات کم نہ ہو سکی، چینی کی قیمت میں ہوشربا اضافہ، 165 روپے فی کلو فروخت ہونے والی چینی 190 روپے تک پہنچ گئے، مہنگائی میں اضافے سے شہری پریشان، حکومت سے اشیاء خوردنوش کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ۔ ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر مسافروں سے لوٹ مار، کھانے پینے کی اشیاء پر اوور چارجنگ، پانی کی 100 روپے والی بوتل 130 روپے میں دستیاب، 40 روپے والا بسکٹ 60 روپے میں فروخت، ریلوے انتظامیہ کی بے حسی پر مسافر سراب احتجاج، اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ محکمہ صحت ملتان میں عجب کرپشن کی غضب کہانی، پرنٹنگ کے کام میں کروڑوں روپے کا مال پانی بنانے کا انکشاف، آڈٹ رپورٹ میں 2 نمبری کا بھانڈا پھوڑ دیا، متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی اور مالی معاونت میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت۔ ایل پی جی سلنڈر کی حامل گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ضلع لودھرا میں 80% گاڑیاں بند، 16 روٹس پر صرف 20% گاڑیاں دستیاب، مسافر پریشان، ڈرائیورز نالاں، ٹرانسپورٹرز مشکلات کا شکار، کہتے ہیں انتظامیہ فٹنس سرٹیفکیٹ دینے میں ہیلے بہانے کر رہی ہے۔ ملتان میں رجسٹری اور انتقال عارضی طور پر معطل، اے ڈی سی کا کہنا ہے کہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی تمام موضوعات کی ڈیجیٹلائزیشن میں مصروف ہے، تصدیق میں آسانی کے لیے سسٹم کی اپ گریڈیشن ضروری ہے۔ اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کا اجلاس، ترقیاتی منصوبوں، ادویات کی خریداری اور دیگر امور کا جائزہ، عاشورہ پر میڈیکل ریسپانس یقینی بنانے پر سی ای اوز کو شاباش دی۔
सूबाई मोहतसब में अवामी शिकायत बढ़ने लगी। गुज़श्ता 6 माह के दौरान 1470 केसेस रिपोर्ट हुए। 800 से ज्यादा केसेस को हल करके आवाम को रिलीफ फराहम किया गया। 650 केसेस को हल किया जा रहा है। रवां साल में केसेस की शरह में 50% तक इजाफा हुआ है। मिट्टी की बदलती माहियत ने किसानों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रहीम मियां खान की जमीन बंजर होने लगी। जमीन के दम तोड़ती जरखेजी से फसलों की पैदावार मुतासिर होगी। गैर जरूरी खाद और पानी का इस्तेमाल जमीन को बेजान करने लगा। माहिरीन का कहना था कि खादों का बेजा इस्तेमाल कुदरती तवाज़ुन बिगाड़ रहा है। लोधरा जिला के 4 दही मराकज में अमला की किल्लत, स्टाफ की कमी की शिकायत दूर करने के लिए सेहत हुकाम का हंगामी फैसला। मुलाजिमीन की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी। ज़चगी और उमरा रुखसत के अलावा हर किस्म की छुट्टियां बंद। सीईओ हेल्थ ने अहकाम जारी कर दिए। एसीएस फवाद हाशिम रबानी का चोलिस्तान यूनिवर्सिटी का दौरा, सेमिनार हॉल का इफ्तिताह किया। वेटरनरी टीचिंग अस्पताल और एनिमल फार्म का मुआयना। यूनिवर्सिटी को काबिल फख्र दरसगाह में तब्दील करने का ऐलान। बादशा एसीएस इरिगेशन सेक्रेटरीट पहुंचे। 3 गैर हाजिर अफसरान को इजहार वजह के नोटिस जारी कर दिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द का वासा मुल्तान हेड ऑफिस का दौरा। एमडी वासा से मुलाकात। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के सर्वे के मामलात पर गौर किया। एडीबी के ज़ेर इंतजाम अपग्रेडेशन मंसूबे जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन मुसर्रत जमी की ज़ेर सदारत इजलास। ज़रे इनकम टैक्स और ई आबियाना अहदाफ का जायजा। रेवेन्यू अहदाफ मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत। बादशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द ने कमिश्नर से मुलाकात की और मसाइल से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर लोधरा से डीएसपी मोटरवे बीट 19 सैयद रिजवान शाह की मुलाकात। मुख्तलिफ असामियों पर नई रिक्रूटमेंट बारे आगाह किया। डीसी ने कवायद की फौरी जांच पड़ताल के लिए डीएसपी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुल्तान इंतजामिया सुथरा पंजाब मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डिविजनल मैनेजर ऑपरेशन अनवारुल हक ने सफाई बारे ब्रीफिंग दी। कहा सफाई निजाम मिसालें बनाने के लिए सिविल सोसाइटी और ताजरों का ताउन नागुज़ीर है। दहलीज पर इंसाफ फराहमी कमीशन। सीपीओ मुल्तान की अपने ऑफिस में खुली कचहरी। शहरियों की शिकायत के फौरी अजाले का हुक्म। बाद अज़ां सीपीओ सादिक अली ने कादरपुरा के शहरियों के भी मसाइल सुने। थाने की सिक्योरिटी और दीगर अमूर का जायजा लिया। लीगी रहनुमा अवामी मुश्किलात हल करने के लिए मुतहरिक। जजमान हेडराजका के सियासी अफराद की चौधरी साद मसूद से मुलाकात। कहा मुस्लिम लीग के कायदीन अवाम की खिदमत कर रहे हैं। किसानों को मुफ्त ट्रैक्टर्स दे रहे हैं। तलबा को लैपटॉप समेत स्कॉलरशिप दी जा रही है। एमएनए इरम हामिद की भेड़ा आमद। सर्विस एरिया में शानदार इस्तकबाल। आराई बरादरी की जानिब से हार और गुलदस्ते पेश। पार्लिमानी सेक्रेटरी हामिद हमीद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आइन और कानून की बालादस्ती करार। शहर औलिया की तारीखी हैसियत की बहाली के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के तहत किला कोहना, दमदमा, कासिम पार्क, स्टेडियम, म्यूजियम और फूड कोर्ट की तज़ीनो आराइश की जाएगी। एसी सिटी समीर शेख का कहना था कि अंडरग्राउंड पावर सिस्टम पर भी काम जारी है। पंजाब सरकार का एहसन इक़दाम। वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से मुफ्त ट्रैक्टर तकसीम की तकरीब। लोधरा के 29 खुशनसीब काश्तकारों में मुफ्त ट्रैक्टर तकसीम किए गए। एमपी शाजी हयात तरीन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सब इंस्पेक्टर रेसलर मोहम्मद फुरकान ने अमेरिका में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। एडिशनल आईजी कामरान खान की रेसलर को मुबारकबाद। कहा गेम्स में 80 ममालिक के रेसलर शरीक थे। मोहम्मद फुरकान ने तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त किए।
मेप्को के खिलाड़ी कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में छा गए। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया। लॉन टेनिस प्लेयर ओशना सुहेल ने 5 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। विमेन रग्बी चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल्स पाकिस्तान के नाम। नेशंस हॉकी कप में 3 खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल हासिल किए। विनर खिलाड़ियों में इस्नात और एनामा तकसीम। यूनिवर्सिटी ऑफ लिया में खूबसूरत लाइब्रेरी का इफ्तिताह। वाइस चांसलर प्रोफेसर जुबैर अबूबकर ने लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। प्रोफेसर मोहम्मद अली बुज़दार और रजिस्ट्रार ज़िशान समेत दीगर अफराद की शिरकत। कहा, तलबा को जदीद सहूलियात और खूबसूरत माहौल दिया जा रहा है। मिंचनाबाद में शजरकारी मुहिम का आगाज। असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी ने सिविल अस्पताल में पौधे लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। म्यूनिसिपल कमेटी के ज़ेर इंतजाम हजारों पौधे लगाने का ऐलान। चौंसा आम मिठास में बेमिसाल। फ्रूट मंडी में मुल्तानी आम की धूम। बोली में जनूबी पंजाब भर से फल फरोशों की शिरकत। चौंसा कैटेगरी की पेटी 1300 रुपए में फरोख्त। अंदर अटोल की पेटी 1700 रुपए में दस्तयाब। मुल्तान में मौसम खुशगवार। शहरियों ने अहले खाना के हमरा तफरीही मकामात का रुख कर लिया। किला कोहना, कासिम बाग की रौनकें दोबाला। बच्चों ने खूब हल्ला गुला किया।